بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب کتاب پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کا 29واں سبق ہے، فصل ہے 29۔ حضرت احمد بن عاصم انطاق ایک جگہ کا نام ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ ہے۔ تبع تابعین میں سے اولیاء کے ممدوح، اہل رضا کے پیشوا ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاقی، آپ صوفیاء کے بزرگ، ان کے سردار میں سے تھے۔ علوم شریعت کے اصول و فروع اور معاملات طریقت کے بڑے عالم تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی، قدیم مشائخ کی ہم نشینی اور اتباع تابعین سے ملاقات تھی۔ بشر حافی سری سکتی رحم اللہ کے ہم عصر تھے اور حضرت حارث محاسبی کے مرید تھے، اور حضرت فضیل جیسی ہستیوں کی زیارت کیے ہوئے اور ان کی صحبت کے فیض یافتہ تھے، اور سب لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ صوفیہ کرام کے مروجہ علوم میں آپ کا کلام بلند ہے، اور لطیف اشارے سب سے زیادہ نفع بخش وہ فقر ہے کہ تو اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور اس پر راضی ہو۔ یعنی ساری مخلوق کا جمال تو اسباب کے ثابت کرنے سے ہوتا ہے، اور فقر کا جمال اسباب کی نفی مسبب کے ثابت کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے احکام پر راضی ہونے میں ہوتا ہے۔ اس لیے فقر سبب کا فقدان ہوتا ہے اور غنا سبب کا موجود ہونا ہے۔ فقر بے سبب اللہ جل شانہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور فقر با سبب اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس سبب حق سے حجاب کا محل ہے، اور ترک اسباب کشف و مشاہدہ حق کا محل ہے، اور دونوں جہان کا جمال مشاہدہ حق اور اس کی رضا سے ہے، اور سارے عالم کی ناراضگی اللہ کے سے حجاب کی صورت میں ہے، اور یہ ذکر و فقر کی تفصیل واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ سارے عالم کی ناراضگی حق تعالی سے حجاب کی صورت میں ہے۔ مشاہدہ حق یہ اولیاء کی صفات سے ہے۔ مشاہدہ حق کا مشاہدہ یہ صفات اولیاء سے، اللہ کو دیکھنا، رب کا دیدار۔ عالم اسباب میں، اس دنیا میں اللہ کا دیدار ضروری نہیں کہ اللہ کو براہ راست دیکھے۔ اللہ کی تجلیات، کیفیات، کمالات اور قدرت، اس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، اسی کا نام اللہ کا دیکھنا ہے۔ نظام عالم میں اللہ کا ہونا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنی چاہتوں کے ٹوٹنے پہ، ارادوں کے ٹوٹنے پہ اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے کوئی فیصلہ کیا، میرے رب نے کوئی فیصلہ کیا، یہ مشاہدہ حق ہے۔ میرے فیصلوں پہ رب کا فیصلہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ میرے فیصلوں پہ رب کا فیصلہ غالب ہے۔
رب کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ یہ یقین کی دنیا ہمارے ساتھ جب چلے گی، اللہ کی قدرت آنکھوں سے نظر آئے گی اور اللہ کی قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ یہ یقین کی دنیا کہ میں نے حق کا مشاہدہ کرنا ہے، اسے اولیاء کی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں، حق موجود، حق مشہود۔ اللہ ہر وقت موجود ہے، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ حق موجود ہے، مشاہدہ حق ہے۔ کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا، یہ مشاہدہ حق ہے۔ کون سن رہا؟ اللہ ہی سن رہا، یہ مشاہدہ حق ہے۔ میرے دل کی آوازوں کو، میرے دل کی دھڑکنوں کو، میرے دل کی کیفیتوں کو، میرے اندر کے وجدان کو کون دیکھ رہا؟ اور اللہ دیکھ بھی رہا، اللہ جان بھی رہا۔ فقراء کے پاس اور فقیروں کی خانقاہیں جیسے یہ تسبیح خانے کی خانقاہ ہے، ان کے پاس اس چیز کی تربیت اور اس چیز کے تذکرے ہوتے تھے، اور تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس وظیفے سے ہوتا ہے، اس عمل سے ہوتا ہے، اس تسبیح سے ہوتا ہے۔ وظیفہ حق ہے، عمل حق ہے، تسبیح حق ہے۔ کیوں؟ اللہ حق ہے، اس کا کلام حق ہے، اور اس کا حبیب سچ ہے، اور اس کا تذکرہ بھی سچ ہے، اور اس کی حدیث کی مسنون دعا، آقا کا فرمان، آقا کی دعائیں، تسبیحات سچ ہیں۔ یہ حق اور سچ کا تذکرہ، حق اور سچ کا تذکرہ۔ اللہ حق، اس کا حبیب سچ۔ بولے اللہ حق، اس کا حبیب سچ۔ یہ حق اور حق اور سچ کے جو تذکرے ہیں، ان حق اور سچ کے تذکروں کو ہی خانقاہ کہتے ہیں۔ حق اور سچ کے تذکرے۔ اب یہ تذکرے وجود میں پہلے آتے ہیں، تذکرے آتے ہیں، صرف تذکرے، بیان سن لیا آپ نے، تذکرہ سن لیا۔ آتے آتے ایک وقت آتا ہے ان تذکروں کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ ان تذکروں کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب، دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، پہلے ان کے تذکرے آتے ہیں۔ بورڈ پہ نا ایک چیز لکھی ہوتی ہے، کمنگ سون یا لفظ سون، کوئی چیز آ رہی ہے، کہتے ہیں یہاں بورڈ میں کیا آئے گا، کیا آئے گا۔ اب ایک اندر تجسس بیدار کیا جاتا ہے، تجسس بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ جناب یہ کھانے کی، پینے کی، استعمال کی یہ چیز ہے، لہذا خریدو، تمہیں نفع ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تذکرے آتے ہیں بورڈوں کے ذریعے، سائن بورڈ کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے۔ رسالہ کھولو، اخبار کھولو، اس میں منظر نظر آیا، دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ تذکروں کے بعد امنگ پیدا ہوتی ہے، غور سے سمجھے گا۔ تذکروں کے بعد چاہت پیدا ہوتی ہے، یہ کیسی چیز ہے، دیکھوں تو صحیح، لوں تو صحیح، کھاؤں تو صحیح، ذائقہ تو چکھوں، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ حق اور سچ کے تذکرے خانقاہوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امنگ پیدا ہوتی ہے۔ 4 دن ساتھ رہے، 4 لمحے ساتھ رہے، 4 گھڑیاں ساتھ رہے، ایک دوسرے سے کہا، میں نے کہا آپ نے پراپرٹی کا کام کیسے شروع کیا؟ کہنے لگے 4 بندے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ نفع ہوا، یہ نفع ہوا، مجھے بھی شوق ہوا۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا نشہ کیسے شروع کیا؟ 4 دوست بیٹھتے تھے، میں انہیں منع کرتا تھا نہ نشہ کرو، لیکن بیٹھتا تھا، آخر میں نے خود شروع کر دیا۔ تذکروں سے امنگ پیدا ہوتی ہے، تذکروں سے چاہت پیدا ہوتی ہے۔
किसका तस्करा? हक का। और अल्लाह हक, उसका हबीब सच। तस्करे, फिर तस्करों के बाद उमंग और चाहत पैदा होती। आज कश्फुल महजूब हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है, उसमें शेख अहमद बिन आसिम इंताकी रहमतुल्लाह अलैह के तस्करे में यही बात शेख हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब हक और सच के माहौल में जाएंगे और उस हलके में जाएंगे तो वो तस्करे ही होंगे, और तस्करे फिर वजूद पकड़ते हैं। फिर एक वक्त आता है इंसान उन्हीं तस्करों में ऐसा खोता है कि हक भी सामने होता है, सच भी सामने होता है, और सारी हकीकतें उसके सामने खुली होती हैं, और वो कह रहा होता है कि ये सच है और हक है और जिंदगी इसी का नाम है। अपनी तबीयतों को हक और सच के माहौल में जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जुड़ते रहें। हक और सच के माहौल में जोड़ते रहें, जुड़ते रहें। अपने मिजाजों को, अपनी तबीयतों को, अपने अंदर को, अपने मन को, ये जो आप में इस वक्त सोहबत में बैठे हैं, किसकी? तस्बीह खाने की। किसकी? हम सोहबत में बैठे हैं, मैं भी, आप। इसी सोहबत से तो सहाबी बने हैं। ये सहाबी, अल्लाह के हबीब के जो सहाबी थे, ये सोहबत से बने हैं। हम सहाबी नहीं हैं। क्यों? सहाबा के लिए नबूवत का होना शर्त है, और खत्म नबूवत के सदके नबूवत का दरवाजा बंद है। सहाबा थे लेकिन सोहबत बाकी है। सोहबत किसी दुर्वेश की, किसी अल्लाह वाले की। वो कहते हैं, आज एक नुक्ता याद रखिएगा, जब अल्लाह वाले का वजूद खत्म हो जाए, सच्चे अल्लाह वालों का वजूद खत्म हो जाए, तो फिर एक मजमुआ, एक अल्लाह वाले का वजूद होता है। ये मजमुआ बैठा है आपका, मर्दों का, खवातीन का मजमुआ बैठा है। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया का मजमुआ बैठा है। फिर मजमुआ खुद खुद एक बुजुर्ग होता है। क्या? बंदा उससे भी सीखता है, उससे भी सीखता है, उससे भी सीखता है, उसकी गलती को देख के सीख लेता है, मैंने ऐसा नहीं करना, उसकी खूबी को देख के ले लेता है, मैंने भी ऐसा करना है। ये मजमुआ होता है। मजमुआ खुद एक बुजुर्ग होता है, मजमुआ खुद एक मुर्शद होता है, मजमुआ खुद एक वली होता है, मजमुआ खुद एक गौस होता है, मजमुआ खुद एक कुतुब होता है, मजमुआ खुद एक कलंदर होता है, मजमुआ खुद एक नजीब होता है, मजमुआ खुद एक नकीब होता है, मजमुआ खुद एक अबरार होता है, और मजमुआ खुद एक शहनशाह और ताजदार रूहानियत का, कायनात का निजाम, नबी के बाद मजमुआ होता है। और फिर मजमुआ एक दूसरे को सिखाता है, एक दूसरे को सुलझाता है। इसलिए कहते हैं, तस्बीह खाने में कुछ दिन आके रहें, 4 ठोकरें लगेंगी, 4 नागवारियां आएंगी खिदमत के नाम पे। खिदमत, खिदमत हो और नागवारी ना हो, मुमकिन ही नहीं है। ये मजमुआ फिर एक दूसरे को सिखाता चला जाता है, सुलझाता चला जाता है। मजमुआ, जब अहलुल्लाह का वजूद खत्म हो जाए, औलिया का वजूद खत्म हो जाए, सुलहा का वजूद खत्म हो जाए, अहले तरीकत, अहले मार्फत, अहले रजा का वजूद खत्म हो जाए, फिर एक मजमुआ खुद एक उस वजूद होता है, और वो उस बुजुर्ग का बदल होता है, उस वली का बदल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह के वलियों का वजूद है। हम सारे अल्लाह के वलियों के गुलाम बैठे हैं, अल्लाह के वलियों का वजूद है। अगर खत्म भी हो जाए तो मजमुआ एक वजूद होता है। यह तस्बीह खाना इस मजमुए को बना रहा है, बता रहा है,
آپ دم پہ آئے، خواتین دم پہ آئیں، 2-4 منٹ چند لمحے ساتھ بیٹھی، تجھے کیا فائدہ ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا، تو نے کتنے پیسے دیے دم کے، میں نے کتنے پیسے دیے، تجھے کیا نفع ملا، مجھے کیا نفع ملا، مجموعے کو سکھا رہا ہے، یہ سیکھنا سکھانا چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم و تعلم، یہ سیکھنا سکھانا چل رہا ہے۔ بیٹھے بندہ فارغ نہیں بیٹھے گا، دو میں سے ایک چیز ہے، یا سو جائے گا یا بیٹھ کے کوئی تذکرہ کرے گا، اور مردوں سے زیادہ خواتین تذکرے کرتی ہیں۔ بہن تجھے کیا فائدہ ہوا، کہاں سے آئی ہے، پھر بہن نے جو اپنی کہانی شروع کی، اس بہن کی کہانی ختم نہیں ہوئی، دوسری بہن کی شروع ہوئی۔ بہن کی تو کہانی لمبی ہوتی ہے، بچپن سے شروع ہو کے اماں پہ شروع آتی ہے، اماں کے بعد ابے نے جو ظلم کیا تھا، سسرال نے ظلم کیا تھا، وہ کہانی بھی شامل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی کہانی جو شوہر نے اس پہ ظلم کیا، پھر بہو نے ظلم کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے وہ تو۔ پھر اس ظلم و ستم کی ماری کٹی ماری، پھر تسبیح خانے کے ساتھ نسبت، پھر اس نے کہا مجھے فلاں سے فائدہ ہوا، فلاں تسبیح سے فائدہ ہوا۔ یہ تسبیح وظیفہ نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بندہ جڑ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، آپ کو کسی تسبیح وظیفے سے فائدہ ہوا تو نظر کس پہ جائے گی؟ تسبیح خانے پہ، تارک پہ، یا اللہ پہ؟ اللہ پہ جائے گی۔ میں نے تو یہ اللہ کا نام لیا تھا، ہاں، یا تارکوں کا نام لیں تو نظر تو تارک پہ جائے گی، حکیم تارک پہ جائے گی، وہ تو لیا ہی نہیں، حکیم تارک تو ڈاکیا ہے، بتا دیا، چلا دیا، سجھا دیا، بس نظر اللہ پہ جائے گی، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے نظر نہ ہٹے، اور جو مجھ سے نظر ملوانے والا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، لوگوں کو بلا بلا کے میری طرف متوجہ کرنے والا ہے، اسی کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا یہی محبوب ہے۔ حق اور سچ کو بیان کرنا، اور حق اور سچ کے تذکروں کو عام کرنا، یہی مزاج نبوت ہے، یہی کار نبوت ہے، یہی انداز نبوت ہے، اور یہ صحابہ آل رسول کا یہی مزاج ہے، اولیاء صلحاء کی یہی طبیعت کا حصہ ہے۔ اور کہاں ہزاروں میل دور سفر کر کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، اور آ کے یہی تذکرہ کیا، اور اسی تذکروں سے جڑی یہ کتاب کشف المحجوب ہے، انہی تذکروں سے جڑی یہ کتاب ہے کشف المحجوب۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب کشف المحجوب انہی تذکروں سے جڑی ہوئی ہے، انہی تذکروں کے ساتھ کشف المحجوب یہ کتاب ہے، انہی تذکروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں مشاہدہ حق جو شیخ نے بیان کیا، وہ اتنا ضروری ہے جس کی حد نہیں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی نا، وہ ساری عمر دیدار کو ترستا ہے، اور جو دل کی آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، وہ ساری عمر اللہ کے اور اس کے حبیب کے اور اللہ کے ولیوں کے دیدار کو ترستا ہے۔ جو دل کی آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ کے ولی کا جلوہ سچ کی شکل میں نظر نہیں آئے گا، اعتراض کی شکل میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر ہے ہی وسوسے، اس کے اندر ہیں یہ چیزیں، وہ انہی وسوسوں میں کھویا رہے گا، ہر چیز پہ شک، ہر چیز پہ وسوسہ، ہر چیز پہ بدگمانی، وہ اسی پہ ہی کھویا رہے گا، اسی پہ ہی کھویا رہے گا۔ جب دل کی آنکھیں روشن ہوں گی، جب دل کی آنکھیں روشن ہوگی، پھر حق کا مشاہدہ کرے گا، سچ کا مشاہدہ کرے گا، پھر اللہ کے ولیوں کو سچی آنکھوں سے جلوہ دیکھے گا اور ان سے فیض پائے گا۔ اعتراض چاہے وہ نظروں کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ جذبوں کا ہو، چاہے وہ سوچوں کا ہو، اعتراض جس طرح زبان کا سوال بھی ہے اور دل کا سوال بھی ہے۔ زبان کا سوال منہ سے مانگنا، اور دل کا سوال منہ سے نہیں مانگا، دل میں خیال ہوا یہ چیز مجھے دے دے، یہ چیز مجھے دے دے۔
इसी तरह एतराज नजरों का, जज्बों का, सोचों का, तसव्वुर का, ख्याल का, गुमान का। ये जो एतराज है ये पलता है, ये जड़ पकड़ता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बंदे को उस जगह से दूर करता है, उस मजमुए से जो मजमुआ इसकी जिंदगी में तरबियत और तरक्की का जरिया बनेगा, उससे दूर करता है, दूर करता है। मुनाफिकीन साथ रहे दिन रात, पर साथ रहे कि भी दूर रहे। क्यों? उनके अंदर जज्बों का एतराज था, सोचों का एतराज था, नजरों का, यानी नजर एतराज की नजर से देख रहा है, नजरों का एतराज था, बोलों का एतराज था, सरगोशियों का एतराज था, बस एतराज था, सिर्फ एतराज, शक, वसवसा, बदगुमानी। मैं बाज़-औक़ात हैरान होता हूं कि मैं बाज़-औक़ात मक्का मुकर्रमा की वादी को देखता हूं, पता नहीं मेरी नजरें ज्यादा मक्का मुकर्रमा में जाती हैं क्यों। 50 साल यहां मेरे कमली वाले ने जिंदगी के पाकीज़ा दिन रात गुजारे हैं, 50 साल जिंदगी के दिन रात गुजारे हैं, और मदीना मुनव्वरा में तो 13 साल गुजारे हैं। मैं कहता हूं कि मक्का की इन्हीं पहाड़ियों, इन्हीं वादियों, इन्हीं जिंदगियों पे, इन्हीं लम्हों पे, इन्हीं कदमों पे मुनाफिकीन भी चलते थे और मुस्लिमीन भी। उनको वसवसा, जज्बों का वसवसा, सोचों का वसवसा, नजरों का वसवसा, दिल का वसवसा, कलाम का वसवसा खा गया और यकीन से दूर हो गए। देख के जिब्रील को देखा, मौजज़ों को देखा, करामात को देखा, कमालात को देखा, अल्लाह के हबीब के निजाम सारे आलम को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन वसवसा खा गया। जब दिल की आंखें रोशन होती हैं फिर वसवसा खुद जगह पकड़ता ही नहीं है। पत्थर को बारिश धोती है, घुलाती नहीं है। पत्थर को बारिश धोती है, घुलाती नहीं है, घुलता नहीं है पत्थर, ऐसे ही घुलता नहीं। जब ये तजल्लियात की जो बारिश है, तजल्लियात की जो बारिश है, ये जब दिल पे पड़ती है, दिल पे पड़ती है, या तो घुल जाता है। क्यों? वो कच्चा होता है, कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा। तजल्लियात की जब बारिश पड़ती है दिल पे और दिल होता है कच्चा, घुल जाता है। क्यों? घड़े को पक्का होने के लिए, बर्तन को पक्का होने के लिए कुछ मुजाहिदात की आगों, नागवारी की आगों और एतराज, टोका टाकी की आग से तो निकलना पड़ता है या नहीं निकलना पड़ता है? मैं पुरानों से पूछता हूं, पुरानों से पूछता हूं। मुझे परसों कल गालिबन एक हमारे जिम्मेदार साथी ने बताया कि अभी ये जो दम था तो इसमें रश था, तो खिदमत वालों ने कुछ जगह बंद की हुई थी, अब अंदर कोई ना जाए कि जगह की गुंजाइश नहीं है। एक मेरा इब्तदाई साथी उसी की गाड़ी होती थी और वही लेके मुझे बाज़-औक़ात अड्डे से, स्टेशन से, एयरपोर्ट से वही लेके आता था। एक ही साथी था मेरा इब्तदाई साथी। मुझे कहने लगा उसको साथियों, खिदमत वालों ने रोका हुआ था। वो कह रहा था कि भाई मैं तस्बीह होने का, नहीं भाई आप क्यों, आना जाना जो खत्म हुआ, चेहरे की शनासाइयां खत्म हो गई, आना जाना जो तस्बीह खाने की निस्बत खत्म हुई, चेहरे की शनासाई खत्म हो गई। कहा कि मैंने देखा ना तो मैंने फौरन दुआ की कि मौला मेरे साथ ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो मैं तस्बीह खाने की निस्बतों से दूर हो जाऊं और कभी भूले भटके कभी आ भी जाऊं तो वो खिदमत वाले हजरात कहें कि भाई जगह नहीं है, जगह नहीं है, आगे जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, और वो कहे कि नहीं मैं हजरत का इब्तदाई साथी हूं। उन्होंने कहा नहीं भी नहीं, चलो सब ऐसे कहते हैं, चलो जाओ 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 जाओ। कहने लगे मैं डर गया, मैं अंदर रो पड़ा,
کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وقت ایسے نہ آ جائے. نئے آنے والے آگے نکل گئے اور پرانے آنے والے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہم تو ابتدائی ہیں. نہیں، یہاں قربانی ہی سب کچھ ہے، یہاں چلنا ہی سب کچھ ہے، وہ پرانا ہو یا نیا ہو. جمعرات کو آئے، جلوہ دکھایا اور پھر نظر ہی نہ آئے. نہ، یہاں قربانی سب کچھ ہے اور قربانی والے پھر آگے نکل جاتے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اکابر کی زندگی کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں. مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث کے والد رحمت اللہ علیہ، یہ پرانے نہیں تھے. میں نے ان کی تھوڑی سی تاریخ پہ توجہ کی ہے، ورق گردانے ہیں، تو کوئی پرانے نہیں تھے، ان سے پہلے کچھ اور تھے. لیکن جب یہ آئے تو پھر حضرت اور جن درویشوں کی خدمت میں تھے وہ آخری درجے کے جلالی بادشاہ تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آخری درجے کے جلالی بابا تھے. اور ان کی زندگی میں پھر آ کے مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. ہماری زندگی میں مشاہدہ اس وقت آئے گا جب دل روشن ہوگا اور دل کو اس مجموعے سے جوڑے رکھیں گے تو پھر دل بخود ایسے ڈھلتا کھلتا بڑھتا چلا جائے گا اور سنورتا چلا جائے گا. پھر یہ مشاہدہ ہوگا، پھر مشاہدہ آ کے اس کے دل کو روشن تو کر دے گا، دھو دے گا، ورنہ کچا گھڑا گھل جائے گا جب بھی تجلیات کی بارش ہوگی. گھڑے کو پکنے کے لیے کچھ قربانیاں تو چاہیے، آگ تو لگے گی، اور آگ بھی اگر پوری نہ لی، ادھوری آگ لی، پھر بھی فائدہ نہیں. کیا خیال ہے؟ آگ بھی اگر پوری نہ لی، ادھوری لی، بچ کے رہا، تو پھر بھی تو اینٹ پلی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے. آگ پوری چاہیے. پھر مشاہدہ حق آنکھوں سے دیکھے گا. وہ کیا ہے جی کہ آنکھ کو بند کر، فارسی کا شعر ہے، اگر مشاہدہ نہ دیکھے کہ آج لب ببندو، سنو اپنے لب بند کر، لب بند، چشم بند، آنکھیں بند کر، اور گوش بند، کان بند، اور اگر تو نور خدا نہیں دیکھتا پر مجھ پہ ہنس. چیلنج کیا ہے اس درویش نے، 3 چیزیں بند کر لیں، لب بند کر، آنکھیں بند کر، کان بند کر. 3 چیزیں بند کر. اگر 3 چیزیں تیری کھلی ہوئی، آنکھیں بند، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. کان بند، جو کچھ میں سن رہا ہوں میرے کانوں کا دھوکہ ہے. اور زبان بند، نہیں میں نے یہ تذکرہ نہیں کرنا. اور اگر تو اللہ کی قدرت نہ دیکھے، آپ پھر مجھ پہ ہنس، میرا مذاق اڑا. وہ درویش چیلنج کرتا ہے جس کا یہ ہے شعر فارسی کا، اللہ کے ولی کا. میں کل آ رہا تھا سڑک پہ تو سڑک کے کنارے دیکھا کچھ لوگ سو رہے تھے، چادر اوڑھے سو رہے تھے. ایک خیال آیا ان کو سردی نہیں لگتی. دوسرا خیال یہ آیا ان کی جیب خالی ہے تبھی سو رہے ہیں. اگر مالدار ہوتے تو انہیں خود لٹنے کا خطرہ ہوتا، یہ خود محفوظ جگہ تلاش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو تسبیح خانے سے نسبت رکھتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، روحانی دنیا کا بہت بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ ان 3 چیزوں کو بند کر کے اپنا سرمایہ محفوظ کرے. آنکھیں بند کرے، آنکھیں بند کرے، کان بند کرے. لوگ کہیں ہاں میں تجھے آنکھوں سے دکھاتا ہوں، انہیں کہ نہیں میری آنکھوں کا دھوکہ ہے.
मैंने जहां अपने हाथ में हाथ दिया है वो जगह सच है। कान सुने, कहा नहीं, मेरे कानों का दुख है, जुबान से ना बोले, फिर उसको कदरदानी नसीब होगी। उस दिन वहां हजरत पिरहारवी के यहां गए, मेरे साथी थे। वहां मैं गया ना तो गाड़ियों का भी लाइनें थी, मोटरसाइकिल को भी बंदों की। मैंने कहा शायद यहां कोई जलसा है, कोई प्रोग्राम है। पता चला नहीं, और मेरी आमद पे सारा हुजूम है। फिर मैं गाड़ी में बैठ के मैंने अपने अहबाब से कहा, तुम्हें पता नहीं है, आज मुझे एहसास हो रहा है। मैं एक दफा सफर किया, मुजफ्फरगढ़ पहुंचा, पता चला कि कोट अद्दू की आगे वैगनें नहीं जा रही। एक होटल वाले से बात की, उसने कहा 15 रुपए चारपाई पे लूंगा रात गुजारने के लिए, गर्मियों की रातें थी। उसने मुझे रात 15 रुपए में दी। मैंने कहा तुम्हें आज की क्या कदर है, तुमने तो इस्तकबाल देखा। अच्छा वो चारपाई कैसी थी, वो बिजली की तार ना जो जल जाती है, मोटी तार थी, उसकी अदामनी बनी हुई थी। वो अदामनी जो खींचते थे उसके अंदर से बारीक तारें निकल आई थी। मैं रात को यूं पांव करता था तो सुई अंदर चपती थी, समझ गए। वो तारें ना बिजली के तार के ऊपर के रबड़ के अंदर से ना बारीक तारें निकली हुई थी। अच्छा रात को जो यूं पांव करता तार चुभती, और सारी रात ऐसे गुजरी। सामने मस्जिद थी चौक के, वहां गया, नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ के खड़ा हूं, उसने कहा जी वैगन लगी हुई है, कोट अद्दू जाएगी। वैगन में बैठ गया, अब वैगन भरे तो जाए। फिर वैगन भर गई, आगे एक डाला जा रहा था। उसने कहा जी बस्ती पिरहार वो डाला जाता है। उस डाले की छत पे मुझे जगह मिली, और छत पे उतर के जब मैंने हाजिरी दी, उस हाजिरी और आज के इस्तकबाल में फर्क ही नहीं है। मैंने अपने बेटों से, अपने साथी से कहा तुमने ये इस्तकबाल देखा है, हुजूम है मखलूक का जो मिलने के लिए और दुआ कराने के लिए आया हुआ है, और मेरे सामने वो 15 रुपए वाली किराए की चारपाई है। और मैंने अपने करीब साथी से कहा, मैंने कहा तुझे क्या खबर, तू तो मेरे साथ चल के तूने पल में ऐसे शोहरत पा ली है। आप 15 रुपए वाली चारपाई से सफर शुरू करता तो तुझे कदर होती। 15 रुपए वाली जो रात के किराए के मैंने 15 रुपए दिए थे, उस चारपाई से तो कदर शुरू करता, फिर तुझे पता चलता। तू तो शोहरत में आया, चेहरा दिखाया, मशहूर हो गया। तस्बीह खाने ने तेरे लोगों ने हाथ चूमने शुरू कर दिए, हजरत कहना शुरू कर दिया कि हजरत का खलीफा है, या हजरत का खादिम है, या हजरत का साथी है। आप 15 रुपए वाली चारपाई से कहानी शुरू करें, फिर एहसास होता है, फिर एहसास होता है। मुझे हजरत ख्वाजा साहब के बेटे, ख्वाजा खान मोहसिन रहमतुल्लाह के बेटे मुझसे कहने लगे आप पहले भी आए थे, छुप के आए थे। मैंने बैठ के ना बरामदे में उकड़ों बैठ के दिखाया, हाँ मैंने यहां बैठ के हाथ में रोटी लेके थोड़ी सी दाल खाई थी। लाइन लग के ना, बरामदे में लाइन लगवाते हैं, लाइन लगवा के हाथ में रोटी और थोड़ी सी चने की दाल। मैंने कहा हाँ मैंने ऐसे खाई थी, और बचे हुए टुकड़े भी खाए थे। कहने लगा आपने इतला नहीं की। मैंने कहा फकीर बन के आया था, मंगता। एक वो मंजर है, एक ये मंजर है कि हमारे लिए कमरे खुले हुए हैं, हीटर हैं, तौलिए हैं, खाने हैं, दस्तरखान वो लाजवाब बिछे हुए। वो उकड़ों बैठ के हाथ की रोटी का मंजर की मंजिल से शुरू कर यहां पहुंच, फिर कदरदानी होगी, फिर कदरदानी होगी। मेरे साथ एक साहब थे, कहने लगे हम सरगोदा में बस गुजरी, सरगोदा में बस जो है ठहरी। मुझे कहने लगे यहां का कोई डोडा होता है। मुझे क्या पता डोडा क्या होता है। मैंने डोडा समझा वो ऐसा डोडा बनता है मोटी रोटी का। मैंने कहा वो होता है। कहने लगे नहीं, कोई डोडा होता है। अब उसकी चाहत थी, किराया भी मैं उसका मैंने दिया था। मैंने कहा अच्छा ले आए। तो गालिबन 100, 200, 300 रुपए का डोडा ले आया, इतना सा डब्बा।
मैंने मुझे भी खिलाया, कहने लगे ये डोडा होता है। पहली दफा वहां तारुफ हुआ ये होता है, और वो उसने साथ रखा, खाता रहा। एक वो मंजर था, एक वो मंजर था। जब इंसान मुजाहिदात और कुर्बानियों से इस मंजिल तक पहुंचता है, उसको फिर कदरदानी और होती है। जिसको पहले दिन ही इस्तकबाल मिल गया, पहले दिन ही इस्तकबाल मिल गया, उसकी कैफियत तो वो नहीं होती। अपने दिल की दुनिया को मुजाहिदात और कुर्बानियों से, इस मजमूए के साथ जुड़ने से जब रोशन करेंगे, रोशन करेंगे, रोशन करेंगे, फिर ये दिल जो है ना, जिंदगी में बेहतरीन एक लाजवाब निजाम होगा। फिर ये लब भी बंद होंगे, चश्म भी बंद होगी, आंख भी बंद होगी, गोश और कान भी फिर इसके बंद होंगे। ये कहेगा नहीं, एक सच्ची मंजिल का राही हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा बोल कोई मेरी जिंदगी में मुझे जवाल न दे दे, इस मंजिल से, इस मजमुए से महरूम न कर दे, और मेरी कानों का सुनना और मेरी आंखों का देखना कहीं इस मंजिल से मुझे महरूम न कर दे। फिर ये हाल होगा, फिर डरता डरता चलेगा और चलता चलता चलेगा और चलता ही जाएगा कि डरते डरते करना है और मरते दम तक करना है, डरते डरते और मरते दम तक। फिर ये इसकी हालत होगी। और यही पीर अली हजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। फिर इसके मिजाज में, फिर इसकी तबीयतों में और इसके दिल में अगर कहीं शक वसवसा सोचों में, जज्बों में आएगा भी सही, तो फौरन उसको झटक देगा और अपनी जंग खुद लड़ता रहेगा। ये आएंगे वसवसे, आएंगे, आते हैं। ये तो नफ्स शैतान रब को जो है वो माफ नहीं करता, ये तो अल्लाह के बारे में वसवसे ले आता है, उसके हबीब के बारे में, आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में। और कितने ऐसे थे जिनकी आखिरत कब्र के बारे में वसवसे आए, उन्होंने वसवसों को जगह दी। मैं वहीं खानका सिराजिया बैठा था तो एक बंदे को पता चला, वो आ गया, बड़े भी साथ बैठे थे। मुझसे कहने लगा तस्बीह खाने से पहले मैं हदीस का इनकार करता था, मौजज़ात का इनकार करता था। मौजज़े कुछ नहीं है, नौज़बिल्लाह झूठ है, कब्र कुछ भी नहीं, हजूर का मिराज कुछ भी नहीं, ये सब दास्तान कहानियां हैं, फरिश्ते सब बनावटी चीजें हैं, और जिन्नात, मैं हर चीज का इनकार करता था। हमारे यहां एक मिस्त्री काम कर रहा था, उसने कानों में टूटियां लगाई हुई थी, हैंड फ्री, और वो काम कर रहा था। तो मैंने एकदम उससे हैंड फ्री ले ली कि तुम म्यूजिक सुन रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें वो आपका दर्स उसने लगाया हुआ था। बस वो अंदर वो पड़ा, बस वो पड़ा, और वो दर्स सुनता सुनता सुनते मेरे अंदर वो दर्स की बात जो चली। आज आलम यह है, सब चीजों का इकरार है, सब चीजों का, और इससे पहले सब चीजों का इनकार था। और कहा मेरी सारी रात मोबाइल और उसकी गंदगी खराफात में गुजरती थी, अब तहज्जुद के लम्हात का फिक्र करता हूं और अल्लाह से बातों का फिक्र करता हूं, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। अब यह जिंदगी का इनकलाब है, ये इनकलाब है और ये जिंदगी है। बस इस दिल को हर वक्त अपनी नजर में मैं भी आप रखे। दिल जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। दिल में हक भी हो और सच भी हो। ये आज का सबक हजरत पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह हमें देना चाहते हैं और इस सबक पे चलाना चाहते हैं, मुझे भी आपको भी। और जो चलता रहेगा अल्लाह उसको जोड़े रखेंगे, वरना जिसने दिल में वसाविस, शक, बदगुमानियों को दिल में जगा दी, लफ्जों में जगा दी, सोचों में, जज्बों में जगा दी, वो
اللہ کے نبی سے بڑھ کے کائنات میں رب کے بعد کوئی ہستی نہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوا بھی بے فیض رہا۔ اس سے بڑا کوئی کائنات میں جگہ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوا بے فیض رہا، ان کے ساتھ رہتا ہوا بے فیض رہا، ان کے ساتھ۔ ابھی اسی کے سفر میں ایک درویش کی خدمت میں گیا تو ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے، تو خیر ملاقات ہوئی، کیا حال ہے، خیریت ہے، دعا کر کے کہا چلیں جائیں آپ ذرا چائے پی لیں۔ تو میں وہاں جا کے باہر چارپائی پہ دھوپ میں بیٹھا، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، دھوپ میں بیٹھا، دھوپ میں بیٹھ کے میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ کتنے تیرے درویشوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کہاں اہل کہا ہے، انہوں نے اہل سمجھا ہے، یہ تیرے دوست ہیں جن کے ہاں میں گیا تھا، ان سے تیرا تعلق ہے، انہوں نے مجھے تو توجہ نہیں دی۔ اور فوراً عثمان بن حنیف کا واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، مصروف ہوں گے یقینا، انہوں نے توجہ نہیں دی، اور پھر انہوں نے کہا اچھا وہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ میں نے یہ دعا پڑھی اور میں کہا چلو گاڑی میں بیٹھو، ان کے خادم سے عرض کیا حضرت کی مہربانی اتنی شفقت فرمائی، انہوں نے وقت دے دیا، ہم گاڑی میں تھوڑی دیر نکلے تھے، خادم کا فون آ گیا میرے ایک ساتھی کو، حضرت بلا رہے ہیں، آپ کہیں آپ چائے پی کے نہیں گئے، میں کہ واپس چلو، بڑوں کی بات ہے۔ ہم واپس گئے تو حضرت نے بہت توجہ فرمائی، اتنے واقعات سنائے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے، اور میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا آخری وقت میں، پھر حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب اپنے پردادا کے، اور باتیں سنائیں۔ لوگ حیران ہیں کہ آج تک اتنی توجہ تو نہیں فرماتے، بس جو آیا دعا کی اور چلے گئے۔ تو میں نے کہا بھائی اصل میں سفیر تھا بڑوں کا، خود کچھ نہیں تھا، تو میاں مسعود صاحب نے پھر شفقت فرمائی، اور پھر بہت لمبی تفصیلی بات، حتیٰ کہ میں اٹھا مجھے احساس ہوا کہ اور لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ وقت ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، میں کہا مولا ہم گئے، انہوں نے کہا لو دعا کر کے چلو جاؤ۔ میں باہر بیٹھا، میں نے کہا چائے تو مجھے بہت اچھی مل جاتی ہے، اور کچھ سوہن حلوہ اور برفی پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ بھی مل جاتی ہے، میں کہا نہیں چلو گاڑی میں بیٹھو۔ بیٹھ کے میں نے جو دعا پڑھی، میں نے اللہ سے عرض کیا، میں کہا سخی تیرے بڑے بڑے دوستوں کا سفیر ہوں، انہوں نے مجھے خلافتیں دی ہوئی ہیں، 24 جو ہے علماء نے، تو جو ہے بس میں تو بس پھر دل کی دنیا جب ہو جاتی ہے پھر اللہ غیب کے خزانے سے نظام اپنا غیبی چلاتا ہے، غیبی نظام چلاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مجموعے سے جوڑے رکھیں، اس مجموعے سے، یہ مجموعہ ہماری ضرورت ہے، ہماری آخری چاہت ہے، یہ مجموعہ ہماری آخری طلب ہے، یہ مجموعہ ہماری آخری تڑپ ہے، اس مجموعے سے جوڑے رکھیں، اور مجموعے میں جڑتے ہوئے کچھ ناگواریاں، کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں خدمت کے نام پہ، مجموعے کے نام پہ آئیں گی، تھک جانے کے بعد تو شاباش ملنی چاہیے، تھک جانے کے بعد تو شاباش ملنی چاہیے۔ اور میں رات ہی اپنے دوستوں کو بات سنا رہا تھا کہ مجھے جنرل امیر حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس ہمارے وطن کے بہت عظیم انسان تھے، فوج کی بہت بڑی عظیم شخصیت تھی جنرل امیر حمزہ، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہنے لگا نہر سویز کا مسئلہ تھا مصر کا، تو میں مختصر کر کے بتاؤں گا، انہوں نے جو ہے فوج کو بلوایا، بڑے بڑے سربراہ نے، جرنیلوں کو، ہاں بھائی کیا پلاننگ کی ہے،
जंग की खुफिया एक मीटिंग थी उनकी, उसने कहा ये किया, उन्होंने कहा ये किया, उन्होंने डांट के उनको भेज दिया, उन्होंने कहा जाओ तुमने जो किया है सही नहीं किया, फिर करो। अब चंद माह के बाद फिर मुलाकात, पूछा, उन्होंने कहा जी अब हमने बहुत सोचा है, कहां कमियां हैं वो सारी पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं किया, चलो जाओ, खूब डांटा, चलो जाओ, चले जाओ। और फिर वो बेचारे फिर आए, तो फिर उनकी 2-3 इस्लाह करके फरमाया हाँ ठीक है। फरमाया पहले हम अक्लमंद थे, पहले आए थे ना, अपनी अक्लों को लेके आए थे, समझों को ले आए थे पहली दफा, दूसरी दफा, जब आखिरी दफा आए थे पागल दीवाने बन के विजदान में आए थे कि हमने कर गुजरना है, और वो जर्नेल बड़ा हेड यही विजदान चाहता था। मैंने जनरल जावेद नासिर साहब से सुना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, फरमाया कि जब ये ओजड़ी कैंप का वाकया इस्लामाबाद में हुआ, जब बम फटे और उन्होंने कहा था कि पूरा इस्लामाबाद खाली कराओ, 1988 रमजान में ये वाकया हुआ, तो कहा कि मुझे जनरल जियाउल हक मरहूम ने रात को बुलवाया कि ये ड्यूटी मैं आपको दे रहा हूं, कैसे करना है। बड़े बड़े माहिरीन आजिज हैं कि वहां बहुत खतरनाक असलहा पड़ा है। तो वह कहा कि मैंने सब फौज को जमा किया, एक मजमुए को फौज का कोई 200-250-300 अफराद को जमा किया, उनमें से छांटा, फिर उनसे कहा कि बताओ कैसे करना है। सब ने बताया, कहा नहीं ऐसे नहीं करना, फिर बताओ कैसे करना है। कहा कि मैं सुबह फिर पूछूंगा, सोचो सख्ती से, फिर सुबह पूछा, कहा नहीं ऐसे नहीं करना, फिर मैं तुम्हें नाश्ते के बाद फिर पूछूंगा, और हत्ता कि उनको इतना ज्यादा घुलाया, इतना ज्यादा कि उनके अंदर के जज्बे बेतार हो गए, विजदान के, दीवानगी के। फिर फरमाया अल्लाह ने ऐसी फतह अता फरमाई कि दुनिया सारी हैरान है कि जाहल हक व ज़हकल बातिल, और दुनिया हैरान है कि कैसे हो गया। अल्लाहु अकबर कहते हैं आग बुझ जाती है, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन, कहते हैं आग बुझ जाती है, और वो आग थी जिस पे पानी डालने से और जलना था, उसने एटमी आग थी। फिर मैंने इनको एक वाकया सुनाया। मियां जी अब्दुल्ला साहब बड़े होते थे मरकज के, बाकी सारे छोटे होते थे, तो मियां जी अब्दुल्ला साहब के पास मशवरा ले जाते थे, और मियां जी अब्दुल्ला साहब के पास सारे बड़े जो थे मशवरा ले जाते थे। मियां जी अब्दुल्ला साहब कहते थे भाई बात तो ठीक है, पर मेरे दिल पे ना ठोके, और सोचो। अब और सोच रहे। मियां जी फिर बात सुनते अपनी मेवाती जबान में कहते भाई बात तो ठीक है, पर दिल पे ना ठुके। असल में उनके अंदर की विजदानी कैफियत को बेदार करना मतलूब था। फिर आखिरी दम तक हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे, भाई मुश्ताक साहब जैसे हजरात कहते थे, वो मियां जी की तरबियत जो थी, वो हमें सोचना और विजदान पे जो मजबूर करना था, उस पे अल्लाह ने फिर तरक्कियों के दरवाजे खोले और एक मजमुआ छोड़ के गए जो जिसने चलाया आलम को। फिर मैंने चौथा वाकया सुनाया। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब हजरत के बेटे थे, हज़रत कारी मुतय्यब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। उनका दौर दारुल उलूम का शानदार तरीन तरक्की का दौर था। उन्होंने अपना मजमुआ कैसे बनाया, उसकी मैंने तफसीली लंबी गुफ्तगू अहबाब को रात सुनाई है। हमारा मशवरा था कि वो उनकी जिंदगी में पढ़ के देखें। मैं किताबें उठाता हूं, आपको हवाले देता हूं। अब तो मुझे वक्त कम मिलता है, मैंने तो किताबों की किताबें पढ़ी हैं। कागज का टोटा हाथ लगा तो उसको पढ़ गया, और किताबें हाथ लगी उसको पढ़ा। मैं सफर में होता था, अगर कुछ छोले वाला और कुछ चने वाले ने कागज फेंके, मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता था। मैंने अभी इनसे अर्ज किया कि मेरी किताब आसान नेकियों के हैरत अंगेज फजाइल, मैंने अपने वालिद की 1 महीना दिन रात साथ बैठा रहा उनकी बीमारी में। उस बीमारी में इस किताब पे मैंने काम किया, और यह किताब उस बीमारी के अय्याम में मैंने जमा की है, इसको तालीफ किया है। लम्हात गुजरे हैं
मैंने मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती को देखा। देखने से मुराद उनको पढ़ा कि उन्होंने फिर एक मजमुआ बनाया और फिर उसके अंदर जो हजरात सिर्फ मसनत नशीन होते थे उनको आहिस्ता आहिस्ता इलहदा किया, बड़ी हिकमत बसीरत से उनको इलहदा किया। जो काम वाले थे उनको करीब किया, और जो पुराने थे, जो बैठे रहते थे, जिनका काम कुछ नहीं होता था, उनको इलहदा करते गए। फिर जो मजमुआ बनाया, फिर उस मजमुए का फिक्र, उसका आलम पे असर पड़ा और उनका दौर आखिरी तरक्की का दौर था। हजरत मदनी जैसे हजरात मैंने पढ़ा सुना, फरमाते थे अल्लाह मुझे उन जैसा बना दे कि उन जैसे दौर में जो तरक्की हुई है फिर वैसी हो जाए। उन्होंने मजमुआ बनाया और जो हजरात सिर्फ और सिर्फ मसनद नशीन होते थे उनको उठा के एक तरफ किया हिकमत बसीरत से। हमारी जिंदगी में काम हमारा असल मकसद है। काम। मैं अभी ना सरगोदा में जाके एक जगह एक रात गुजारी। पता उन्होंने लफ्ज कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके बयान अच्छे होते हैं, दर्स अच्छे होते हैं, जिक्र अच्छा होता है, तस्बीह अच्छी होती है। उन्होंने कहा जी आपका कंट्रोल, क्या लफ्ज, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपके टॉयलेट बड़े साफ होते हैं, आपकी जगह बड़ी साफ होती हैं और आपके आने वाले को इज्जत दी जाती है। लफ्ज कहा। एक हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, बड़ी पुरानी बात है, जब छोटा तस्बीह खाना होता था उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। 3 दिन बेटा रहा, 3 दिन रहा। जाते हुए पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे सिर्फ एक लफ्ज कहा, आपके टॉयलेट बैतुल खुला बहुत अच्छे थे। हमारे दोस्त बैठे थे, कहने लगा हमारा अफसर आया और उसने अफसर में तस्बीह खाने में कहने लगा आपकी सफाई, आपका इंतजाम बहुत अच्छा था। वो तो कहता कि मुझे ये वजीफा मिला, वो तो कहता मुझे ये तस्बीह मिली, वो तो कहता मुझे ये अमल मिला। नहीं, मैंने इनसे कहा असल में बादशाह वक्त जालिम है, हर वक्त एक एक कोने में एक एक कहां जाता रहता है, वो जालिम है। बादशाह वक्त जो है वो बस ऐसा है कि एक कोना उधर गया होता रहे। पीर साहब कमरे में बैठे हैं, एसी हीटर लगे हुए हैं, लोग पांव दबा रहे हैं। मैं रमजान में एक जगह एक बहुत बड़ा इत्तिकाफ होता है, मैं अपने अहबाब को लेके वहां तरावी के बाद गया। बैतुल खला मैंने या देखे, इंतजामात देखने गया। इत्तिकाफ होता है बहुत बड़ा लाहौर में। मैं इंतजामात देखने गया। जब इंतजामात देखने गया मैंने कहा कि आए बैतुल खला चेक करते हैं। यकीन जानिए बैतुल खला का एक बहुत बड़ा हाल था, अंदर नहीं जा सका। ऐसे दाखिल हुआ और इतनी गंदी बदबू। मैंने अपने अहबाब से कहा रात मशवरे में, मैंने कहा ख्याल करना मेरे जाने के बाद भी जिंदगी में सफाई, सलीका, सुथराई, एहतियात और आने वाले को इज्जत ऐसे देते रहना। अब भी हमारी कोताहियां होती हैं। रात ही मैंने अपने एक साथी के बारे में मशवरा दिया, आइंदा के लिए बाहर नहीं होगा, हर किसी से लड़ता है। आइंदा के लिए बाहर की खिदमत ये नहीं होगा, ये सिर्फ दर्स में बैठेगा, हर किसी को बेइज्जत करता है। क्यों करे? वो मोहब्बत से भी हो सकता है, वो नरमी भी। मैं एक बात कहूं, कई लोगों ने मुझे कहा हजरत आप डांट लें, थप्पड़ मार लें, कुछ कर लें, आपकी डांट हमारे लिए कबूल है, पर हर बंदा हजरत बने, हर बंदा हजरत बन जाए, हमें वो कबूल नहीं है। मुझे एक दरवेश की बात याद है, कभी नहीं भूलेगी। फरमाया लोग रोटी के भूखे नहीं, इज्जत के भूखे। लोग किसके? रोटी के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे। उस वक्त होगा जब इंतजामात पे पूरी नजर होगी। एक एक टूटी खोल के देखता हूं, एक एक प्रेशर टैंकी को चेक करके देखता हूं बात को, एक एक मुस्लिम शावर को उसकी जाली बंद है खोल खोल के, लैट्रिनों में खुद बाजू हाथ मार के कमोडों के अंदर हाथ मारता हूं, पखाना लग जाता है, धुल जाता है, क्या हर्ज है? जब ये इंतजामात निजाम पे नजर होगी फिर बात बनेगी। मेरे साथ एक मोटा हमारा साथी है,
وہ रमजानुल मुबारक में 2 रातें मेरे साथ चला। मुझे कहने लगा मैं 3 दिन बेहोश हो गया, सोता रहा। अब तो खैर कुछ ट्रेंड हो गया। 2 रातें मैंने आए जरा तरावी के बाद रात के 12 बजे मजमे से फारिग हुआ और उसके बाद मैंने फिर चलना शुरू किया। सारे निजामों को देखते 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 मोटा बेहोश हो गया। अल्लाह जिंदगी में आप में खिदमत वालों को अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। थक के हार के सारा कुछ करके आप हजरात जो आने वाले मजमे की राहत का ख्याल रखते हैं, आने वाले मजमे की सहूलत का ख्याल रखते हैं और उसके लिए इंतजामात करते रहते हैं, कमी कोताही रह जाती है, लेकिन आइंदा के लिए हम सोचें कि उस कमी कोताही को मजीद बेहतर से बेहतर करें। इमारत पुरानी हो, बैतुल खला पुराना हो पर साफ हो, लंगर खाना पुराना हो पर साफ हो, वो गंदगी वहां पड़ी है, वो वहां पड़ी है, वो वहां पड़ी है, ना ना ना। मैं तो गलियों को साफ कराता रहता हूं। गलियों में लोग क्या करते हैं, गलियां तोड़ के उसका फर्श खत्म करते हैं, मैं वहां प्लस्तर कराता रहता हूं। गलियों के कूड़े खुद उठवाता रहता हूं। जिंदगी सलीके का नाम है। क्यों इस्लाम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है? अल्लाहु अकबर। मोमिन के पास आखिरी सरमाया ईमान है और इस्लाम कहता है सफाई क्या है? आधा ईमान है। बोलो आहा। ये खिदमत वाले जज्बे वाले आप हजरात, ये आप हजरात बहुत अजीब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। मेरे साथी हैं, मेरे साथी हैं, ये आप मेरे मुखलिसीन हैं। मैं रात साथियों से बैठा था, मैंने कहा मैंने भूखा हूं, सुबह एक दूध का थोड़ा सा पिया है, दोपहर को हल्की सी कुछ चीज खाई है, सख्त भूख लगी हुई है, सख्त भूख लगी है। मैं रात 10 बजे तक हम मशवरे में बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। ये निजाम कैसे हो? मैंने इनसे अर्ज किया, मैंने कहा तुम्हें फिक्र नहीं है कि 7 मार्च को हजवेरी महल में मजमा जाएगा? उसका तो फिक्र ही नहीं किया तुमने। वो बैतुल खला जो बनने वाले थे उन्होंने वहीं छोड़ दिए, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा वो तो उस वक्त था ना कि जब इज्तिमा होगा, भागा दौड़ी लगी हुई थी, वो सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इसका तो फिक्र करना है। बस मेरी दरखास्त यही है, अपने आप को खिदमत में करते भी रहें, डरते भी रहें, करते भी रहें, डरते भी रहें। कहीं ऐसा ना हो किसी खिदमत के शोबे में करूं और फिर मैं सर तान के खड़ा हो जाऊं, ना ना। हमने एहतियात करनी है, एक एक पैसे की एहतियात करनी है, एक एक लम्हे की, लफ्ज की। मैं रात अपने कुछ अहबाब से शिकवा कर रहा था, मेरी इजाजत के बगैर कहते हैं जी वहां तंदूर लगाने हैं, हमने 20,000 की 19,000 की बुकिंग कर ली। मैं किससे इजाजत ली थी? कह रहे ये कहते आपसे ली थी। मैंने कहा मेरे सामने बैठा है, पूछ इससे, मैं कहां से पैसे पूरे करूं, कहां से खराजात पूरे करूं? क्यों मुझे तुम चंदे पे मजबूर करते हो? अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह आइंदा भी हिफाजत फरमाए। क्यों करते हो? सादा और कुशादा लंगर देते जाओ जो चलता जाए। हर बंदा दौड़ रहा है वहां, उन्हें कि हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? किसकी इजाजत से जा रहे हो? हवेली में क्या कर रहे हो? मेरी आपसे दरखास्त है, हम सारे के सारे पल पल सीखने वाले, एक दूसरे को मोहब्बत प्यार से लेके चलने वाले हैं। मेरी दरखास्त यह है, अपने आप को इस मजमूए से मैं भी आप भी जोड़े रखें। हाँ, हाजी साहब के पास एक बंदा गया, हजरत मेरे बेटे को कैंसर है, फरमाया बाहर जो मजमा बैठा ना, इसके वसीले से जा दुआ मांग। आपको क्या खबर ये मजमा क्या है जो आप बैठे हुए हैं? आपको क्या खबर ये खवातीन का मजमा जो ऑनलाइन मजमा बैठा हुआ है क्या है? अल्लाह के यहां इनकी क्या महबूबियत मकबूलियत है। आप तो हजरत को मिंबर पे बैठ के कहेंगे हजरत है कि हजरत के वसीले से दुआ मांगे, हजरत इस मजमे के वसीले से दुआ करते हैं। क्या कौन किस कुर्बानी से आया, कौन कौन सी मजबूरियां छोड़ के आया है, क्या पता इस मजमे का कौन वली है।
کون بخت والا، کون نصیب والا، کون درویش ہے، کس نے رب کو توبہ کر کے اتنا منا لیا کہ اس کے ذریعے سے بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اپنی زندگی کے ان لمحات میں بس تسبیح خانے میں سے رب نے جوڑا ہے تو بس وہی لفظ ہے کہ لب بند، چشم بند، گوش بند، بس۔ پھر اگر رب کا جلوہ نہیں دیکھتا پھر آپ مجھ پہ ہنس، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے ولی کا یہ فارسی کا شعر ہے۔ جڑتے رہیں خدمت میں، ناگواریاں خدمت کا حصہ ہے، کبھی اپنی طرف سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی کہاں سے کبھی کہاں، ناگواریاں خدمت کا حصہ ہے۔ اور جو ناگواریوں میں اپنے آپ کو کہا کہ بس نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، اللہ کہتا ہے نہیں، ناگواریاں صدیق اکبر سے بڑھ کے ناگواریاں کسی نے برداشت نہیں کی۔ اپنے مرشد کی خاطر ذلتیں برداشت کی، بولو، اور کتنی برداشت کی؟ اتنا مارا، حالانکہ مکہ کے آخری معززین ان کا شمار تھا کہ ان کا چہرہ بگڑ گیا، حتیٰ کہ موت تک پہنچ گئے۔ ان کے قبیلے والے جو کہ مشرکین تھے وہ جمع ہو گئے، اگر یہ فوت ہو گئے ہم اعلان کرتے ہیں ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب ہوش آیا نا تو پتہ ہے لفظ کیا کہا؟ این محمد، واہ مولا، کہنے لگا خیال کرنا حضرت کو اطلاع نہ دینا، بے عزتی ہو جائے گی، حضرت کو اطلاع نہ دینا، ذلت میں چلے جاؤ گے۔ آئے پہلے کہتے تھے حضرت کی منشا، جب پرانے ہو گئے اب اپنی عزت کی منشا پہ آ گیا، یہ اب عزت کو بچاتا پھر رہا ہے۔ اور اگر کوئی حضرت کو اطلاع کر دے اس کو کھلے بازار کھڑے ہو کے بے عزت کرتے ہیں، اس کو طرح طرح کے عنوانات دیتے ہیں۔ وہ تو حضرت رائے پوری فرماتے تھے ان راہوں میں ذلت کو برداشت کرنا عزت کا تاج لینا ہے، ذلت کو برداشت کرنا۔ صحابہ کی زندگی، آل رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے دین کے لیے کتنی ذلتیں برداشت کی، کملی والے کے نام کے لیے کتنی ذلتیں برداشت کی، پر یار کا ساتھ نہیں چھوڑا، ذلتیں برداشت کی۔ ایک وقت آتا ہے پہلے کہتے ہیں منشا شیخ چاہیے، ایک کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں خیال کرو اپنے آپ کو بچا کے چلو، ہٹ کے چلو، بچ کے چلو، نکلوا دیے جاؤ گے۔ ایک دھمکی یہ ملتی ہے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، پھر تحفظات شروع ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کے، اپنی عزتوں کے، اپنی تاج کے تاج گرنے نہ پائے، کام اور منشا ختم، اپنی عزت کے تاج شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر منشا اور کام اور مقصد دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے، اپنی عزت اور اپنا تحفظ، بھائی بچ کے چلو، ہم نہیں قریب ہوتے، بس ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا آتے رہو، کرتے رہو، پھر اپنی عزتیں، اپنے تحفظات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا زوال ہے جو اس بندے کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر اور چہروں کو سامنے لے آتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پرانے ہیں، نہیں، پرانا قربانی والا ہوتا ہے، پرانا اوقات والا نہیں ہوتا، سالوں والا نہیں ہے۔ جو قربانی سے چلے گا اور ناگواریاں برداشت کرے گا اور ذلتوں کو اپنے کے لیے سروں کا تاج بنائے گا، اللہ اس کو سنبھالے گا، اللہ اس کو چلائے گا، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پچھلا ساری تاریخ کا نظام ہے۔ مجموعے سے اپنے آپ کو میں آپ جوڑے رکھیں، جڑے رہیں احساسات کی دنیا میں۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا خدمت کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا دو چیزوں کا نام، ایمان اور احساس کا نام، بس یاد رکھیے گا، دو چیزوں کا نام، ایمان، احساس، پوری ایمانداری سے اور پورے احساس سے۔ اور خدمت کس چیز کا نام ہے بتاؤں؟ کس کا نام؟ ایمان اور احساس۔ اور احساس کا واقعہ سنو، احساس کا، ایک جاب مل رہی تھی، نوکری، غور سے سنیے گا، سونے والوں کو ذرا جگا دو، میری طرف دیکھتے رہو۔ ایک نوکری مل رہی تھی، دوسری تیسری منزل پہ بڑے بڑے ڈائریکٹر بیٹھے تھے، بڑے افسر بیٹھے تھے، انہوں نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ کیا لگایا ہوا تھا؟ سیڑھیوں سے درخواست دینے والے، مقصد ہے مثلاً
नौकरी की सीटें थी 10 और 10,000 थे दरखास्त देने वाले, या 500 थे या 1000 थे, जो भी थे। अब सबको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। आता था बंदा, दरखास्त रखी, हाँ जी जाओ, ठीक है, इंटरव्यू हो गया। इस तरह लाइन लगी हुई थी, कैमरे में आने वाले को देख रहे थे। लाइनों में से एक जवान आया, उसने दरखास्त दी नौकरी की, उससे कहा जाओ भी तू सिलेक्ट है। उन्होंने कहा मेरा मजाक किए, इतनी लाइनें लगी हुई हैं, मैं कौन सा अहल हूं, जा तो तू सिलेक्ट, तेरी नौकरी हो गई। दूसरे दिन जो स्लिप लगी उसका नाम आ गया। वो हैरान, नौकरी जब हो गई, उसने उन बड़ों से पूछा आपने मुझे किन बुनियादों पे इतनी बड़ी नौकरी दी है, इतना बड़ी जॉब दी है, अब जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा हमने एक कूलर रखा था जिसकी टूटी थोड़ी सी लीक कर रही थी, कुर्सी रखी थी टेढ़ी मेढ़ी थी, पंखा चल रहा था, नीचे कोई बैठा नहीं था, लाइट चल रही थी, दिन था, ठीक, ये सारी चीजें थी, पंखा, लाइट, ये चीजें सारी थी। हर बंदा आता था, किसी ने देखा ही नहीं। तू आया, तूने जो है कूलर की टूटी बंद की, कुर्सी को सलीका दिया, पंखा बंद किया, लाइट बंद की। हमने कहा हमें ईमान और एहसास वाला चाहिए। यह है खिदमत। ईमान तो है मोमिन में, पर अगली मरहला क्या है? एहसास। हाय हाय, खिदमत किस चीज का नाम है? ये एहसास, ये मुल्क को इस एहसास की मेरे वतन को जरूरत है, मेरी सरहदों को, मेरी छावनियों को, मेरे ऐवानों को, मेरी घरों, बाजारों और कचहरियों को इस एहसास की जरूरत है। खिदमत तो इस एहसास का नाम है, इस एहसास का नाम। कुछ ऐसे होते हैं अपने तन को लेके चलते हैं। मैं एक साथी का बिस्तर था, मैंने कभी इर्द गिर्द बड़ी चादर बिछाओ, फास्ट फूड खाना पीना होता है, चीजें गिरती रहती हैं, चादर बिछाओ ताकि कल को चादर तो झाड़ दिया करे। तन को लेके चल रहा है बंदा, अपनी रिटायर्ड लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहा है। सियाणाएं घर जाता है ना, बहुएं पड़ती हैं, इज्जत से जाओ, इज्जत दी जवंजो तो इज्जत दाओ। सियाणाएं हंडी आया जो आने, पता है, मैंने कभी चादर आगे बिछाओ, खाना पीना महफिल कह के लगते हैं, तो खाना पीना सफाई तो हो, सफाई जरूरी है। एहसास, एहसास, इसका नाम खिदमत है। उन्होंने कहा तूने कूलर को बंद किया, पानी ज़ाया हो रहा है, पंखा क्यों चल रहा, लाइट क्यों चल रही, इस वक्त लाइट की जरूरत नहीं है, कुर्सी टेढ़ी पड़ी है, सीधी सलीके से हो, बस इसी वजह से हमने तुझे नौकरी दे दी, बाकी तालीम तो सबकी एक ही थी, बीए या एफए या एमए जो भी थी, तालीम तो सबकी एक ही थी। हमें दो चीजों चाहिए थी, एक ईमान और एक एहसास वाला बंदा। मुसलमान तू है, तेरे अंदर ईमान है, अब बाकी अगली चीज क्या रही? क्या? हाँ, एहसास वाला हमें बंदा चाहिए। लिहाजा तुझे हमने नौकरी पर रख ली, हजारों में से तेरा इंतखाब किया। खिदमत एहसास का नाम है, एहसास का नाम है, एहसास का नाम है। पर यह एहसास हमारे अंदर बेदार हो जाए, हमारे अंदर बेदार, अपनी जात के एतबार से बेहतरीन एहसास है, और अपने काम और खिदमत के एतबार से बेहिस है, चीज ज़ाया हो रही है, नुकसान हो रहा है, मेरा क्या है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे अंदर ये ईमान एहसास, मेरे अंदर भी मोहताज हूं, तालिब इल्म हूं, सबक सुनाता हूं अपना ताकि मेरा सबक पक्का हो जाए, एहसास हमारे अंदर बेदार हो, फिर इंशाअल्लाह तरक्की, कामयाबी, इज्जतें, बरकतें और खैरें रहेंगी। खिदमत भी की और एहसास वाली ना की, उस खिदमत का क्या फायदा हुआ। आग में भी जले और बच बच के जले तो नाम तो 2 नंबर और पिल्ली ईंट पड़ गया, अव्वल तो ना पड़ा। जले भी सही और बच बच के चले, आए भी सही और बच बच के चले, एहतियात से चले भाई, बच के चलो, और लोगों को भी सबक दिया एहतियात से चलो वरना जलील हो जाओगे। अरे इस जिल्लत में तेरी इज्जतों के ताज रखे हैं तुझे।
तुझे क्या खबर। आज बैठ के मुराकबा करेंगे, अल्लाह का नाम, अल्लाह के ध्यान के साथ और पूरी तवज्जो के साथ मुराकबा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुराकबे से अल्लाह की ज़ात आली का खास जमाल और रहमत और बरकत इंशाअल्लाह ताला इस मुराकबे में ही अल्लाह की रहमत होगी और बरकत होगी। तन्हाइयों में बैठ के मुराकबे को किया करें और तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह के नाम की बरकत को सोचा करें। तन्हाइयों में बैठ के इस मुराकबे पे तवज्जो किया करें, तन्हाइयों में बैठ के, और इस मुराकबे पे ध्यान दिया करें। लाइट बंद करेंगे और ध्यान और मुराकबे की थोड़ी सी तवज्जो मुझसे सुन लें। तरीका, मुराकबा का तरीका यह है कि तसव्वुर यह करना है कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा, अल्लाह अल्लाह कह रहा। अच्छा, ये दिल ही दिल में ये बात दोहराएंगे, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में दोहराएंगे। थोड़ी देर मुराकबा करेंगे, तन्हाइयों में इसकी बैठ के थोड़ी सी मशक कर लिया करें, तन्हाइयों में बैठ के इसकी मशक कर लिया करें। जब तन्हाइयों में इसकी मशक करेंगे, अल्लाह पाक इसका सच्चा वजूद हमें अता फरमाएगा तन्हाइयों में। अच्छा, और फिर बताऊं, मुराकबा करते रहें, पहले आदत बनेगी फिर इबादत बन जाएगी। पहले आदत तो बनाएं, एक वक्त आएगा अल्लाह को तरस और रहम आएगा, अल्लाह इसको इबादत बना देगा। ए जोश जनून बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीरानों की, दीवाना भी बनना मुश्किल नहीं, सूरत तो बना दीवानों से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ایمان کامل، اخلاص کامل، اخلاق کامل اور برکت اور عافیت اور برکت اور عافیت اور برکت اور عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا سب بن مانگے عطا فرما، بس لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، بن مانگے عطا فرما، علت قلت اور ذلت سے بچا، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔